हेलो हेलो आज्ञा अच्छा अतिथि एक्जाक्टली मुझे कहती आसी जीवे बोली आसी जाइछन्ति मो सहित पूरा डायरेक्टली फोन कनेक्शन हो सारी तो फ्रेंड्स मु कहि रखिबि आज मो सहित जी अतिथि अच्छी जी एते समय धरि आम सहित कथबार्ता करेंगे से होचन्ति जड़े कवि गद्यकार स्तंभकार एवं जड़े प्रशासनिक अधिकारी जे कि भद्रक थिले पूर्वतन सहायक जिलापाल आ वर्तमान तहसीलदार भाव कार्य करछन्ति वासुदेवपुर भद्रक सर आपनको कार्यक्रम को स्वागत करिछि एवं नमस्कार जणाउछि। नमस्कार आज्ञा आपनकर समस्त श्रोता मानक मध्य नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद एते कार्य व्यस्तता भितर एमती गोटे समय आमको आपण समय देइछन्ति हमर आतिथ्यता ग्रहण करछन्ति बहुत बहुत धन्यवाद से पुणी थरे मु कहबी तो सर ये जो समय चलछि वर्तमान कोविड-19 समय विश्व महामारी समय गोटे कहि परबा विश्वर गोटे बड़ विपत्ति समय समस्त व्यस्त अच्छा आतंकित अच्छा आपण से लोक मान सेवा करुँच तो मु कह आपण केते आतंकित अच्छा ना निर्भय भाव सेवा करुँच ना जड़े साधारण मनीष भाव मन भितर भय तो निश्चय भाव कहीं आम क्या सहित लड़ुचु से अदृश्य शक्ति को आम देखी ना क्या सहित लड़ुचु क्या किए आम शत्रु ताहा आम जानिनु आपण पाखे बसुवा लोकटी हुए तो गोटे कोरोना जीवाणुर बाहक हो पारे सेटा आपण जानि नथिबे कि मो सामने जो लोकटी छिड़ा होती देहरे थी पारे से भूताणु मो गाड़ी रे ड्राइवर है मो साइड रे बसुची जहाँ गाड़ी रे मु बसी जाऊँगी से गोटे कोरोना बाहकर हो पारे जना ना जानी ना जे आम शत्रु किए क्या सहित लड़बार अच्छे तेणु मन भितर भय आतंक निश्चित भाव में रहिबो किंतु ये जो समय अच्छी कोरोनार समय ये समय तो काटिया को पड़िबो ये समय बीतीज ये कौन रही कि सबुदिन 1981 मसीह आम सहित एड्स नामक रोग अच्छी एड्स टीका कि एड्स औषध एपर्यंत बाहरी ना किंतु लोक एड्स हो ट्रिटमेंट होती किसी दिन बंचुं मृत्यु पाखक आसुच्छी हुए आम मृत्यु को किसी दिन दूरे दे पार्छु एड्स सांगे भी अच्छु ना गत 40 वर्ष हो गलानी तो से भाया ये गोटे नुआ रोग ये भी आसी सेमती गत वर्ष ठू आरंभ होती सारा विश्व में वर्तमान यार महामारी यार प्रकोप देखी चली किंतु दिन आसो यार भी टीका आसीज यार भी औषध आसीज केत हुए तो आप डरवे नहीं किंतु आमको या सहित रहा पड़ो यहाँ आम जिते जल्दी बुझी नेबा सेते भल आम निज बिल्कुल बहुत सुंदर कथा माने गोटे जो पॉजिटिव थिंकिंग आम भीतर रखा दरकार जे ए दुखर दिन दुसमय दिने ना दिने आम पाखर चली जीवो निश्चित भाव ये कौन सबुदिन रहिबो कि ए समय भी चली जीवो इवन दिस टू विल पास तो मु कहि सीधा सलख जतले लोक मानक सेवारे आपण लागंती सेते बेले बेसी आपणकर जहा कार्यधारा थाए जने सरकारी कर्मचारी हिसाब रे करंती एमती काउंसलिंग करी लोक मानक भी बुझांती ना देखो जड़े प्रशासनिक अधिकारी हिसाब से आमर कामर शैली टिके भिन्न धरण रही केवल काउनसिलिंग रे किसी लोक मानवेनि किसी बल भी प्रयोग करने पड़े जमीक गोटे गोटे जगह आम देखीचु गत किसी दिन भितर संगरोध केन्द्र जो क्वारंटाइन सेंटर कराई लोक जाना बल प्रयोग कर आने को पड़ी इवन पुलिस सहायता नवा पड़ी सेठिकार सरपंच सेठिकार लोक बल प्रयोग करने पड़ी कहीं लोक भावुं बोधे से ठीक सुविधा मिलनी कि ठीक ट्रिटमेंट करानी से डरी जाऊँ मन से डरटा भी काढ़ार अच्छी एटलिस्ट समय आमको लोक सामने भी देखाइबार अच्छी हाँ सरकार निज कम कर लोक निज कम करवा उचित तेणु उभय गोटे बालांस मेंटेन करवाटा हूँ सब बड़ जिन आमको एपटे रेवेन्यू जनरेशन करार अच्छी लोक माने लोक घर भितर रखार अच्छी से पुणी मास्क पेनाल्टी आदाय करार अच्छी गाड़ी जदि भूल पलि आस बाहर को गाड़ी को अटकबार अच्छी लोक जदि गहली होती कौटी बल भी प्रयोग करार अच्छी केतबेले बुझेकी हो केतबेले बाड़ी देखी हो केतबेले नाली आखि देखी हो केतबेले खाली उच्च स्वर चित्कार कर गाड़ी देखी हो पड़ी जो जहाँ सिचुएशन डिमांड काम कर तो मुझे कहबी जदि कोरोना आक्रांत रोगी संख्या कह जाए तो गोटे समय थिला भद्रक आक्रांत संख्या बहुत अधिक थिला ओडिशार माने रेड जोन से थिला किंतु वर्तमान से संक्रमित संख्या हार बहुत कमी गलानी जहाँ जना पड़े भद्रक जिले तो ये केमती कौन संभव हो पारिछि आपण मानकर गोटे बहुत भल प्रश्न आप पचारि ये प्रश्नटा मु भी गतकाली भावुली माने मन भीतर मोर भी प्रश्न आसीथिला जे दिन थिला ओडिशा रे कोरोना कहले केवल भद्रक ही बुझौतला कहीं 100 प्रथम बोधे भद्रक टच करथिला 100 जन रोगी और तार कारण थिला से समय बहुत बेसी गाड़ी आसुतला वेस्ट बेंगल बा कोलकाता रु एवं जो हमर प्रवासी ओडिया माने फेरिले हमर भीतर गोटे साइजेबल अमाउंट पाखा 27,000
प्रवासी फेरी भद्रक जिला को हुए तो सेमानक देहरे बाहर राज्य किसी से जीवाणु भूताणु नहीं आसी पारती सांगे हुए तो से समय बढ़ी भी बढ़ुची एमती नुहे बढ़ुना बढ़ुची प्रत्येक दिन किंतु से तुलन में टिके ह्रास कमी जाइए तार कारण हूँ मे भी आमर जो कंट्रोलिंग जो आम कंट्रोल करुचु जो सूचना आमको मिलूँ से अनुसार आम जो स्टेप मान नौ लोक मान केमी माने रखा जाई पारिबो घर भितर सहजरे सुरक्षित भाव से आम जो स्टेप गुड़ाक नौ हुए तो सी किसी प्रभाव पकई निश्चित भाव प्रशासन टाइट हो लोक जो कहते बिल्कुल मुझे कथा कहबी तो अन्य जिला माने से कथा फॉलो करेंगे तो बेसिकली आप क्या श्रेय देवे आप जो प्रशासनिक अधिकारी माने जो कड़ा स्टेप नहीं ना लोक मैंने सहयोग बहुत कर सचेतन बहुत अच्छा प्रथम स्टेप जदि आम नहीं द्वितीय स्टेप लोक मैंने भी निजे घरे रही निजे घर बाहरी ना तेणु से प्रकृत कोरोना योद्धा जो डाक्तर माने आमको साहाय्य करुँच दिन राति सेवा करुँच जो पुलिस भाई माने सेवा करुँच ड्यूटी निभाउछंती से रास्ता घाट रे चेकिंग करवा हो कि लोक को डरेवा हो कि सब कम जहाँ भी करा समस्ते निज निज लेवल रे जहाँ जी कर सबुठ किंतु अधिक श्रेय देवी आमर लोक मान जनसाधारण को कहीं जदि घरे रही न था पुलिस हो कि डाक्तर हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी हूँ आमर संख्या केते 100 जन लोक हुए आमर संख्या 2, 3, 5 कि 10 बाकी 90 जन किए साधारण जनता से तो घरे रोचे ना से घरे न रही था सब जिन हो ना तेणु से सब बड़ जिन प्रकृत कोरोना योद्धा कहीपर बर्तमान से गोटे दुस्समय आसिक आम सेमती गोटे स्थिति पहुंचती से समस्ते समस्त धन्यवाद देवा दरकार एमती गोटे दिन आसब पूरा भद्रक नुहे पूरा टोटाल विश्व कोरोना आक्रांत संख्या कमी कमी जीव तो बिल्कुल तो कौन ये जो संख्या तो बेसी बेसी बढ़ुचे भद्रक कथा मुझे कहबी अलग ओडिशा कथा कहबी अन्य जिला मान संख्या जो बढ़ुचे जो हार रे यार कारण कौन हो पारे सर आप कौन माने अनुध्यान करके लोक मैंने मानु ना सरकार जो नियम कर जो नीति निर्देश सब देइचंती ताकू लोक मैंने मानु ना सेटा होची गोटे बड़ कारण सरकार कहि नाहंती केबे जे आपण बाहर आसिक बुलंतु खोलारे लोक मानक सहित मिलामिशा करंतु किसी कही ना किंतु अत्यावश्यक सामग्री को लोक मान को जीवा को पड़ो जो जीविका निस्तर ऑफिस मना करूनी पड़ो किंतु जिते आम आगु दिन में 5 थर जाऊँ मु जड़े लोक कथा कहि से मुझे देखी सकाल ऑफिस जावा पर्यंत सकाल 6टा बेले से निदर उठते और दिन 10टा बेले ऑफिस जाती 6टा ରୁ 10ଟା पर्यंत से 13टा जिनस आनबार थो मार्केट रू से 13टा जिनस 13 थर जी ना कहि ना कि व्यक्तिगत अभ्यास से अभ्यास गुड़ा बंद करिया पड़ो आमको थरटे जीवार अच्छी जहाँ जहाँ जिन दरकार निर्दिष्ट भाव से दुकान आने पड़ो थरक हेले कौन हम ना जो 13 जन जाते 13 थर सी जाऊे थरे गले से भाया समस्ते निजर बजार को जीवा बाहर को बाहर कमाईदेवा उचित यहाँ हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ जो सोशल डिस्टेंस कथा कहु 6 फुट बा 2 गज दूरता रक्षा कथा प्रत्येक लोक परस्पर भितर आम रखुचु कि आम रखुना गाड़ी भितर 4 जन बसिकी जाऊँ कि मोटरसाइकेल टे जाऊँ पछारे जन को बसई दौचु जाना आम सामना लोकटा देहरे अच्छी कि ना जीवाणु कि भूताणु आम जान से तेणु रिस्क कहीं नवा जदि सरकार नियम कर मास्क पिंधा आम कहीं पिंधानी यहाँ गोटे स्टाइल स्टेटमेंट नुहे जड़े झील पिला जदि कह मोर लिपस्टिक खराब हो मास्क पिंधि गोटे कौन जुक्ति यहाँ यथार्थ जुक्ति नुहे यहाँ हूँ कुजुक्ति जीवन बंचले तो लिपस्टिक लगे बस से कथा आमको बचार अच्छी आमको देखिबार अच्छी आम बचाटा बेसी जरूरी ना लिपस्टिक लगेवाटा बेसी जरूरी तो सर खाली आप झील पिला कथा कहले बेसी माने अबाध्य अमान्य झील मैंने होती ना पुओ मैंने होती ना सब वर्गर होती जदि आम बेसी अबाध्य जदि कथा कहिबे ताले पुओ माने बेसी अबाध्य अमान्य होचंती कहिना आमे एतले फील्ड को जाउछु आमे एतले बुलुचु बाजार घाट रास्ता घाट रे बुलुचु गां गहली रे आमे देखुचु दल दल हेकी मेला मेला हेकी पुओ पिला माने भी बसिकी तास खेलुचंती पुओ पिला माने भी बसिकी गप करूचंती किछि न हेले संध्या बेले पोखरी हुड़ारे बसिकी हो किंबा माने बिल बाड़ी हिड़े हो से बसिकी मोबाइल रे गेम खेलुचंती दल दल हेकी एका संगे आमे देखिछु गोडेइछु से दौड़िकी मध्य पळैचंती बेले बेले आम उपरକୁ चप्पल मध्य छाटिचंती थरे तो एमती हिची गोटे गाँ रे से तास खेलुथिले एवं आमको देखी से एमती दौड़िकी गले जे किछि पिला पोखरी भितर उडै पड़िले
ସେମିତି ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହିବା ମାନେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ହାରିଦେଲେ ସେମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେନି ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ ଆମ ସ୍ଥିତି। ଜୀବନକୁ ହାରିଦେଲେ କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁବାଟା ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଯେହେତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ଲକ, କୋଷ୍ଟାଲ ତହସିଲ, ଏଠି ସମୁଦ୍ର, ନଈ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ପାଣି ଏଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଜୀବିକାକୁ ନା କଣ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇ, ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ଭାବିବିନି। କାହିଁକିନା 100ରୁ 90 ଲୋକ ଏଠି ପହଁରା ଶିଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହସ ଲାଗିଲା ମତେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ନାହିଁ ସେଠି, ମାନେ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ପଡିছে। ହଁ, ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଛି, କେବଳ ପୋଖରୀର ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି କି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କଥା, ଝିଅମାନେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରେନା ଭରସା ଏସବୁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ ହଉ ସ୍କାର୍ଫ ହଉ ସେମାନେ ଭିଡିକି ଥାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ। ନା, ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖାଯାଏ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଆଲକାଏଦା। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଲକାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିଲେ, ସେମିତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଆଇଡିଆ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଟା ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିବା ଉଚିତ, କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ବିଲକୁଲ ସାର୍, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାରି ମୁଁ କହିବି, ଫଗୁ ହେଉ କି ଫଗୁଣ, ରଙ୍ଗ ହେଉ କି ଅବିର, ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳେ ବାରମ୍ବାର। ଈର୍ଷା ହେଉ କି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ବର୍ଷା ହେଉ କି ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମକୁ କ୍ଷଣେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାରମ୍ବାର। ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ କି ପ୍ରଳୟ, ବିନ୍ଦୁ ହେଉ କି ବଳୟ, ଅବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରୁ ତୁମେ କିଆ ମନେ ପଡ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। ହଁ ସତ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ମୋ କବିତା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କବି, ଗଦ୍ୟକାର, ସ୍ତମ୍ଭକାର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନମୁନା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ପଢିଛୁ, ବହୁତ ମାଗାଜିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ। ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭକାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକ କଥା, ଉତ୍ଥାପନ କଥା, ଯୋଉଟା ଆକ୍ଷେପ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ଲୋକଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ତ କଣ କହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ କବିତା, ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖେ। ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୁଞ୍ଜୁଲିର ଗଣଧର୍ଷଣ ପୀଡିତା ଝିଅଟିର ଦୁଃଖ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କଥା ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଛି ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି, କାହାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବିତାଟେ ଲେଖିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ବୁଡି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ଭଲ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ ବି କବିତାଟେ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ମୁଡ୍ ର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ, ଗାରେଇ ଦିଏ କାଗଜରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ବସିବି ଏବଂ ଭାବିକି ବସିବି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି 4ଟା କବିତା ଲେଖିବି, ଏଇ ଜେନରର 4ଟା କବିତା ଲେଖିବି, ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ଭାବିକି ବସେନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖିର ବୀଜଟା କେବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା, ବୃକ୍ଷର ପରିଣତ ହେଲା କେବେଠୁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା, ସେ ସମୟଟା, ସେ ବୟସଟା? ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାବେଳୁ ଶବ୍ଦ, ଭାଷା ଓ ଅକ୍ଷରର ସମନ୍ୱୟ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଅଜା ଯୁକ୍ତ ଗୌରବପାଳ ଜେନା, ଯିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ସିଏ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏବଂ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଏସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ସ ପଢିକି ସେମାନେ ଏସେ ଲେଖିବା ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଶିଖୁଥିବେ ଇଂରାଜୀରେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଏସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ସ, ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ କବିତା ବି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଗର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଉପରେ 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବି 2-3ଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛିଟା ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ପାଇଛି। ତାପରେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ କବି। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସେଥିରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି 2015 ମସିହା ପାଇଁ ଗପର ମୁହଁ ବହି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ତେଣୁ ପିଲାବେଳଠୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ଆଉ କବି ସୁଚିତ୍ରା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମା।
ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ପିଲାବେଳଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାହୋଲ ରହିଆସିଛି, ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବେଶ ରହିଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ବାପା ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଆସନ୍ତି, ଗାଳ୍ପିକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପା ବୋଉ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନହେଲେ ବି କିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ତ ପଡିଥିଲା। ମାନେ ଲାଗୁଥିବ ସେ ପରିବାରଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର, ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ କଥା ହଉଥିବେ। ନାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖେ ବହୁତ ଖେଳନା ଅଛି, ବହୁତ ଗାଡି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଶୋକେସ୍ ରେ ସଜା ହେଇକି ରହିଛି, କୋଉଠି ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ, କୋଉଠି ଫଟୋ ବହୁତ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହି ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହି ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି କାଗଜ ହଳଦିଆ ପଡିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ବହି ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚିଠି ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଚିଠି ସବୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖି ହେଇଥିବା ବହୁତ ଗୁଡେ ଡାଏରୀ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଲେଖାଟେ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିଛି, ମାନେ ଖରାବେଳ ତମାମ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବହି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଖରା ଛୁଟି ହବ, ବୋଉଙ୍କର ତ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥିବ। ବୋଉ ମତେ ଗଲା ବେଳକୁ ଛାଡି ଦେଇଯିବେ, ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁସ୍ତକ ମହଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଯିବେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ମହଲ ଦୋକାନର ପଛପଟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହି ଗୋଦାମ। ସେଠି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଓଡିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ଯୋଉ ପବ୍ଲିକେସନ ର, ସେଠି ବହୁତ ବହି ଥିଲା। ତ ବୋଉ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବହି କାଢି ଆଣିବି, ବାସ୍ ସେଦିନ ପାଇଁ ମତେ ଖୋରାକ ମିଳିଗଲା। ଭୋକ ଶୋଷ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲିଯିବି। ବୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ କଲେଜରୁ ମତେ ସେ ବହିଟା ସାରିବାର ଅଛି, ପାଖାପାଖି 100-150 ପେଜର ବହି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାରିବାର ଅଛି। ସେ ଡାନିଏଲ ଡେଫୋ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ମୋପାସା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆରଏଲ ଷ୍ଟିଭେନସନଙ୍କର ରତ୍ନଦୀପ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ବହି ସେଇ ସମୟରେ, ପ୍ରକୃତରେ 6ଠୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହି ପଢିଛି ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଲେଖିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରେରଣା, ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା ମତେ ଏଇଠୁ ମିଳିଲା। କିଛି ପଢିଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ପଢିଲେ ତ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ଦିପଦ, ଏଇଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରେରଣା। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ସେ ନାଁର ଖୁଲାସା ଏବେ କରି ବୋଲି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ କହି ରଖିବି, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଏଇ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ନାଁଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଦିଆଯାଏ, ତ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ? ବାପା ମା କାହିଁକି ଏ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କେବେ ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସୌମ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବହୁତ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୌମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତା ତ ଶ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ମୋର ନାଁ ଥିଲା ସୌମ୍ୟଜିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ। ସେଇଟା ମାନେ ମୋର ଜାତକ ନାଁ ହଉଛି, ଜାତକରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ବହୁତ। ଜାତକରେ ମୋ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ଘନଶ୍ୟାମ କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ୟାର ମାନେ କଣ, କିନ୍ତୁ ଜାତକ ନାଁଟା ଅଲଗା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଗଲା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ। ମୋ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସତ୍ୟବ୍ରତ। ତ ଏତେ ବଡ ଲମ୍ବା ନାଁଟା ମୋ ମୁହଁରେ ପଶିଲାନି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଙ୍କ ନାଁ ତ ବଡ କଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲି, ପବିତ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଚିତ୍ରା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁଟା କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହଡବଡେଇ ଯାଉଥିଲି, ଡରି ଯାଉଥିଲି। ତେଣୁ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ସେବେଠୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ ପୁଅ ଆମ ଜେନେରେସନର। ମୋ ନାଁ ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ, ତାପରେ ମୋର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କକାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଇସିଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରୀଟା ଲାଗିବାଟା ଅବଧାରିତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶ। ହଁ, ଯେମିତି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟଶ୍ରୀ। ତାପରେ ମୋର କକାଙ୍କର 2 ଝିଅ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ନିଗ୍ଧାଶ୍ରୀ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱୟଂ। ତାପରେ ପିଇସାଙ୍କର ବି 2 ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବିନ୍ଦୁଶ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱଶ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରୀ ଲାଗିଗଲା, ପୁରା ଶ୍ରୀ ଫ୍ୟାମିଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ହଁ, ଶ୍ରୀବଂଶ ହବାଟା କିଛି ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଥାଏ, ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବି। ହଁ, ନାଁ ଅନୁସାରେ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫାଇଦା ମୁଁ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଗିଂ କରାହଉଥିଲା ଆମକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢିଲି କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିପଲିମାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନାଁ କୁହ। ନା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଲଗେଇବାଟା ଥିଲା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ଶ୍ରୀ ନ ଲଗେଇଲେ ଆମକୁ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ମାଡ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା,
ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିକି ଅଛି ତେଣୁ ମତେ ଆଉ ଲଗେଇବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଲଗଉନୁ, ନା ମୋ ନାଁରେ ଅଲରେଡି ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିକି ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନହେଲେ ପରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ପଡିଛି ଏଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ନାଁଟା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ। ତେବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଟା କେମିତି କୋଉ ଅବସରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ, ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଲା, ଅଫର ଆସିଲା ଆପଣ ଲେଖିଲେ? ଅଫର କିଛି ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ଲେଖୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳଠୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢି ପଢିକି ମୁଁ ବଡ ହେଇଥିଲି, ତ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଲେଖୁନଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ କବିତା ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଡ୍ରାମା ଲେଖୁଥିଲି, ଡ୍ରାମା ଲେଖିକି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିବା ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି, କାହିଁକି ନା 2013 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ଭଦ୍ରକର ଜନ୍ମିତ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ବଳ, ଯିଏକି ଟାଇମ ପାସ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକେସନ ହାଉସ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସିଏ ମତେ ହଠାତ୍ ଦିନ ରାତି 11ଟା 11:30 ବେଳେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ତମେ କଣ କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବସିଛି ଭାବୁଛି ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ନା ତମେ କଣ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ଲେଖିବି ଯେ କାହା ପାଇଁ ଲେଖିବି, ପଢିବ କିଏ, ତାକୁ କଣ ଫାଇଦା ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବାର। ସେଇଠୁ ସେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କିଏ ପଢୁ କି ନ ପଢୁ ତମେ ନିଜେ ତ ଜାଣିବ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ କଣ ଗୋଟେ କଲ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ମଣିଷ ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ନିଜ ନାଁଟାକୁ ଜୀବନରେ 2 ଥର ଦେଖେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହାଘର କାର୍ଡରେ କିମ୍ବା ବ୍ରତଘର କାର୍ଡରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଦଶାହ କର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଡ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ତା ନାଁଟା ଛପା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଯଦି କେହି ଦେଖେ ଗୋଟେ ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ନିଜ ନାଁଟାକୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଭାଗ୍ୟର କଥା, ତାର ଗର୍ବର କଥା, ତାର ମାନେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛପା ବହିର ମଲାଟରେ ନିଜ ନାଁଟା ଦେଖେ। ତେଣୁ ତମେ ଲେଖ ଏଇଟାକୁ, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାପିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କେହି ପଢୁ କି ନ ପଢୁ କମ ସେ କମ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ମାସେ ହେଇଗଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ତେଣୁ ଲେଖାଟି ଲେଖିଲି। ସେ ଲେଖାଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ପାଖାପାଖି 15ଟା ଚାପ୍ଟର ହେଇଗଲା, 15ଟା ଲେଖା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ବହି ଆକାରରେ ସଂକଳନ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ୱିଥ୍ ଆନାଦର ସେଲ୍ଫ, ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ। ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି ଆଡକୁ ଟିକେ ମୁହେଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଫର ବୋଲି ତ କୁହାଯିବନି, ଜଣେ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି, ଦିନ 2ଟା 2:30 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସିଛି। ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ଲେଖା ଦେବି, କୋଉ ବିଷୟରେ ଦେବି, ନା ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନ, ଯୌବନ, ଆଜିକାର ସମୟ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଲେଖାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥାଏ, ଅଫିସରେ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଯୌବନକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟିଏ ଲେଖିଲି, ନା ଥିଲା ଯୌବନର ଝରକାରୁ। ଆଉ କଣ ଥିଲା ସାର୍ ସେ ଲେଖା, ମନେ ଅଛି? ହଁ, ସେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଆଜିକାର ପିଲାମାନେ ଯୌବନକୁ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଗାବଣ୍ଟ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଗାଁର ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସରିଯାଉଛି। ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେଇଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ କାମ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେକାରର ମୋହର ନେଇକି ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଚାକିରିର ଘୋର ଅଭାବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟା। ତାପର ଲେଖାଟା ହଉଛି ଇଏ କଣ ଯୌବନ, ଇଏ ବି ଯୌବନ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାର କଥା ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଅଫିସର ତଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଆମ ଅଫିସଟା ଥିଲା 3 ତାଲା ଉପରେ,
ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିକି ଆସିବି ବୋଲି ସାମ୍ନା ପାର୍କ ରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବସିଛି ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ। ତାର ବାପା ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ବସିଥା ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଦେଖୁଥା। ସିଏ ବସିବା ସମୟରେ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ଦେଖିଲି ତା ତଳେ ତାର ବହିପତ୍ର ବି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଏମିତି ବାପାଙ୍କ ଚାହା ଦୋକାନରେ ବସି ବସିକି ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛି। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରଟେ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି କିଛି ବହିପତ୍ର ବି କିଣିକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖାଟା ଲେଖିଥିଲି ଇଏ ବି ଯୌବନ, ଇଏ କଣ ଯୌବନ, ଇଏ ବି ଯୌବନ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଥିଲି ତା ଉପରେ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଲେଖା ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ କଣ ମୋର ସ୍ତମ୍ଭର କିଛି ନାଁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଦିଟା ଲେଖା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଫୋନ ବି ଆସିଲା, କିଛି ଭଲ ସକାରାତ୍ମକ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଲା। କହିଲେ ଭଲ ଲେଖୁଛ, ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା ଭଳିଆ ତମ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ସ୍ରୋତ, ତମେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲେଖାଟା ଭଲ ହଉଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲେଖିବି। ତାପରେ ଲେଖା ଚାଲିଲା ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଯୌବନର ଝରକାରୁ। ସିଏ 100ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପୂରଣ କଲା। ତାପରେ ଲେଖିଲି ଆଖପାଖର ହାଲଚାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଇଏ ବି 100ଟା ପୂରଣ କଲା। ତାପରେ ନିରଳା ନିଜ କଥା, ଇଏ ବି 100ଟା ପୂରଣ କଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖୁଛି କଥାରେ କଥାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଓଡିଶା ଭାସ୍କରରେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ କଥାରେ କଥାରେ, ଯାହାର କି 90ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆସିବ ଏଇ ବୁଧବାର ଦିନ ପହରଦିନ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକରେ ତ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲମ ଆହୁରି ଶାଣିଥାଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଁ ଲେଖା। ତେବେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମନକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ କବି, ଗଦ୍ୟକାର, ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଏତେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, 150 ଏପିସୋଡ ସାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରତି ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ଉପରେ। ତ ଏତେ ସାରା ପୁଞ୍ଜି ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି? ସତରେ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଦେଖିକି ନା କୋଉଠୁ ଏମିତି ଆସେ? ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କି ଖରାପ ଗୁଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖେ, ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖେ, ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାମରେ ଲଗେଇବି ବୋଲି। ଆମେ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ଛୁପିକି ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକାର ନ୍ୟୁଜ ଆଇଟମ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ହେଇକି ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ଖବର ହେଇକି ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ଷ୍ଟୋରି ପାଲଟି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ବି କହିଦଉଛୁ ଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଦେଖିଲି ଆଜି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଅଛି, କାହାର ଦୁଃଖ କଣ, ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିବା, ତାକୁ ସେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇକି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇବ। ଆଉ ଆମର ମାନେ ଜବ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏମିତି, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ୟ 150, 200, 300 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୁଃଖଟା କଣ ସେଟାକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି। ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଜବ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତ ସେମିତି ହୁଏନି କି ସେଆଡକୁ ଯାଏନି। ନାଇଁ, ଦିଟା ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର କଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କଥା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ ତାକୁ କଲମ ମୁନରେ ସାଇତିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ କାଢିବାକୁ ପଡେ। ସେ ଭାଷା, ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ସଂଯୋଜନ, ସେଗୁଡାକ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କେମିତି କରିବେ ନିଜକୁ? ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରିବେ କୋଉଠୁ? ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା, ମୋ ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରଳା ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନଥିବ, ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନଥିବ, ସେମିତି ସେ ସମୟଟା ଆପଣ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନା ମୁଁ ସେମିତି ସମୟ ବାହାର କରିବିନି, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଶୋଇଯିବି, ସେ ସମୟରେ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖିବି, ଯାହାର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା, କିଏ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖିପାରେ, କିଏ ଶୋଇଯାଇପାରେ, କିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଗପ କରିପାରେ, କିଏ ପାର୍କରେ ବିତେଇପାରେ କିଛି ସମୟ, କିଏ ଜିମ୍ କରିପାରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ତ ସମାନ ନୁହେଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟାଇମ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ବିଲକୁଲ ସାର୍। ତ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିବି, ସବୁ କବି ଲେଖକଙ୍କର ମାନେ ମୂଳ କାହାଣୀ, ମୂଳ ଲେଖା, ଆଉ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କବି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଜ କାହାଣୀ ରହିଥାଏ, ନିଜ ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ। ସେ ସୁଖ ହଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆପଣ ନିଜ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ଏମିତି ଅନ୍ୟ କାହାଙ୍କ ଦେଖିକି, ଯେମିତି କହିଲେ ଯୌବନର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ସେଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6-7 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, 6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ 9 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାଇ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାରତୀ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖାଟା ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଲେଖି ପାରୁନଥିଲି ଏମିତି ପଦପକା କବିତା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଛୋଟିଆଟିଏ କାଳିଆ କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲାରେ ଗଲା ମକୁନି ଭାଇଟି ବଡଚ ଗଲା ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାପରେ 2-3ଟା ଲାଇନ ଥିଲା ଛୋଟ 6-7 ଲାଇନ ର କବିତାଟିଏ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରାୟତଃ କବି ନିଜ କଥା ଯଦିଓ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି ନାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ହଉଛି ମୋର ରିକଗ୍ନାଇଜଡ କବିତା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କବିତା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲାରେ ଗଲା ମକୁନି ଭାଇଟି ବଡଚ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମାନେ ଯୋଉଟା ମିଳିବା କଥା ଅଫିସିଆଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପେପରରେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ବାହାରିଲା ଧରିତ୍ରୀର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରିଥିଲା କିଛି କବିତା ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା କିଛି କିଛି ଏମିତି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଖାପାଖି 2013 ମସିହା ପରେ ସାର୍ ଏ ଯାଏ କେତେ ବହି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲେଖା ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ବହି ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 6ଟି ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଉ ଆହୁରି 2ଟି ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶନମୁଖୀ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ବହି ଶୋଭା ପାଉଥିବ ଆଉ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା କିଛି ଦିନ କାମ ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବହିର ତ ସାର୍ ଏତେ ଲେଖା ଲେଖି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉ ଗୋଟେ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିରୋଳାରେ ବସିଲାରେ ହଉ ବା କୋଳାହଳରେ ହଉ ମନେ ପଡୁଥିବ ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ଗୁଣଗୁଣଉଥିବେ ମୋ କବିତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ମୋର କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣେଇ ପାରିବି ଯୋଉଟା କି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କିଛି କିଛି ସେମିତି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କବିତାଟା ହଉଛି ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ଲାଗ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ବା ମୁଁ ଦେବି ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଗୁଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ଯେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ଯେ ମନ ଭିତରର କିଛି କିଛି ଗୋପନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଓଠ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ ଠିକ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଘଟଣାଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ଭାବକୁ ଶବ୍ଦ ମିଳେ ନା ଓଠକୁ ଭାଷା ମିଳେ ନା ସବୁ କଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଠିରେ ବାଡେଇ ହଉଥିଲେ ବି କିଛି କଥା ମୁହାଁମୁହିଁ ନ କହିଲେ ମନ ମାନେ ନା ଦୁଃଖ ସବୁ କୋହ ସବୁ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଏ ଆଖି କୋଣରେ ହୃଦୟର ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରେ ନା ଓଠ ଉପରକୁ ତୋ ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ତୋର ଛବି ମନ ଭିତରକୁ ତୋ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଶିହରି ଉଠୁଛି ଦେହ ଆଉ ମନ ତୋ କଥା ଭାବି ବସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଆଖି କୋଣରେ ଜକେଇ ଆସୁଛି ଲୁହ ମନତଳ ନିବୁଜ ବଖରାରେ ସୁନାଜରି କରୁଆରେ ସାଇତି ରଖିଛି ମୁଁ ଏତେ ଟିକେ ସ୍ମୃତି ମୋ ନିଜର ଏକଲା ଦୁଃଖ ଆଉ କୋହରେ ଜଳଛଡ଼ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଖାସ ତୋ ପାଇଁ ମାଗିବି ତ ଦେଇଦେବୁ କିଛି ସୁଖ ଆଉ କିଛି ତୋ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଃସ୍ୱ କାଙ୍ଗାଳଟିଏ ମତେ ଯଦି ମାଗିବୁ ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ପୋଳା ପୋଳା ଦୁଃଖ ଲୁହ ଆଉ କିଛି ମୋର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ମୋର ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିରବତାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ମୁଁ କହିବି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ କବି ମାନେ ମିଛୁଆ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହାର କାହାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ୟା ପଛରେ କାରଣ କଣ ମୁଁ ଜମା ବି ପଚାରିବିନି ଯଦି ଆପଣ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିଲେଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ ତ ଜମାରୁ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କବି ସମାଜକୁ କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ବି ଲେଖେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଳେ ବେଳେ କହି ହୁଏନି ଏଇଟା କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏନି ବେଳେ ବେଳେ ନା ନା ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ତ ଆଜି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତା ନାଁ କହିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ସମୀଚୀନ ହବ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଯିବାର ଯୋଉ ତାର ବିୟୋଗ ଜନିତ ଦୁଃଖ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାର ଏବସେନ୍ସ ଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ କରିଛି ସେଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କବିତାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଧରି ନେଇପାରିବେ बिल्कुल बहुत सुंदर है किंतु एक निश्चित भाव पचारि उत्तराधिकारी सूत्र जेहेतु आपण अजाठू बापाठू माँ पाई लेखालेखिर जिनसटी यहाँ सारा जीवन आपण सांगे चली रेबे आपण जो प्रोफेशन अच्छा आपंकर प्रोफेशन लेखालेखिर निशा केते सपोर्ट दिए ना केते बाधा सृष्टि करे बेले बेले फील हुए जे मु ए प्रोफेशन को छाड़देवी किंतु मु लेखा छाड़बीनी
ପ୍ରଫେସନ କୁ ଛାଡିଦେବି ଲେଖା ଛାଡିବିନି ଏଟା କେବେ ମୁଁ ତ ଭାବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଟା ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ମୋର ଚାକିରି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ନଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ତେଣୁ ମତେ ତାର ବି ମାନେ ଫର୍ଜ ଅଦା କରିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତେ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ରୋଜି ରୋଟି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଆଉ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି କଥା କହିବେ ନିଶା କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ମୋର ନିଶା ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଅଛି ମୋ ମନର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବି ମୋ ମନର ସୁଖକୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବି କେହି ଜଣ ତ ଥିବା ଦରକାର ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ତ ସେଇ ଜଣଙ୍କ ପାଠ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ନ ହବ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଯଦି କେହି ପାଠକ ନ ପଢିବେ ବି ତାକୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିବି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଶେଷତମ ପାଠକ ଟିଏ ମୁଁ ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିବି କେହି ପଢୁ କି ନ ପଢୁ ମୁଁ ତ କାହାରି ପଢିବା ପାଇଁ ଲେଖୁନି କାହାରିକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ ତମେ ମତେ ଲେଖାଟି ପଢିକି ତାଳି ମାର କିମ୍ବା ମତେ ଭଲ ପାଅ ସେମିତି ତ ମୁଁ କେବେ କହିନି ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲେଖା ତାହେଲେ ମୋଡି ମୋ ଖସି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ସେ କାଗଜକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରକୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଖୁସି बिल्कुल सेटा गोटे कविर आत्मसंतोषता निज लेखिकी जो निजे पढ़ीदे सबुठार बेसी खुशी ताकू ही मिले किंतु मोर एक्जाक्टली प्रश्न होची आपन प्रोफेशनल केबे लेखे लेखि बाध्य सृष्टि करेनी तो केबे सीधा सड़क जेहेतु लोक मानक सेवारे आपन रुहंती प्रतिदिन 200-300 लोकन को प्रत्येक डायरेक्ट करिनी किंतु बेले बेले एमिति हेई केई केबे आपनकर उपरिस्थ अधिकारी हुंतु किंबा कोनोसी साधारण लोक कहंतिनी ये तो सब बेले तांको निजे माने व्यस्त रहिले आम कथा बुझिबे कोन ନାଇଁ ନାଇଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଉଭୟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ ଏବଂ କରିଛି ମଧ୍ୟ ନା ଆପଣ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଲେଖନ୍ତି ନା ନା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକି ମୁଁ ଲେଖିନି କେବେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକି ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଲେଖା ତଳେ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଖେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଲେଖାଟା ହଉଛି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲେଖେ ତହସିଲଦାର ହିସାବରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଥିବେ ଫାଇଲ ପତ୍ର କାମ କରୁଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ମାଡେ ସେମିତି କବିତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ତ ଆପଣ ସେଇଠି କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହଁ ସେମିତି ବି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିବି କିମ୍ବା ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଆସିଛି ମୋ ମନକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିପାରିବିନି ମୋବାଇଲର ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ଅପସନ ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୋବାଇଲର ରେକର୍ଡିଂ ମାରିଦିଏ ଯାହା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦିଏ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଏ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ପରେ ବସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତାଟା ଆସିପାରେନି ସେତେବେଳେ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ମୁଁ ଶୁଣେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ସେଇଟା ହୁଏ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କାମ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଲେଖାଲେଖିକୁ ମିଶେଇ ନାହିଁ ଆଉ ଅଫିସ ଆୱାର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଅଫିସ କାମ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ତା ଭିତରେ କେବେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖିକୁ ପୁରେଇ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ସେଇ କାମ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇମ ଆଉ प्रायोरिटी रही सबुबले तो सर आ गोटे कथा कहबी आपनकर निज गां कोठी आपनकर स्कूलिंग कॉलेज पिला बेला कोठी कटी छी आपनकर जौवन मोर पिला बेला कटी छी विक्षिप्त भाबरे गां रे किछि तापर भद्रक शहर रे मुख्य भाग कटी छी मो गां होछि एरडा आपन पाखरे भद्रक जिल्ला रो भद्रक ब्लॉक रे सेटा होछि सर्वश्रेष्ठ गां काहेकि नाम गां पर होछि कंचुडी नई तापर होछि बालेश्वर जिल्ला रो सिमळिया ब्लॉक नाम होछु भद्रक जिल्ला रो अधिवासी गाँव पलि आसिलु जो मत 2 वर्ष 3 वर्ष होता बापा माँ चाकरी कले भद्रक रे बापा कॉलेज रे जॉइन कले बो गोटे कॉलेज रे जॉइन कले लेक्चर कले पलि आसिलु भद्रक को आम पढ़ापढ़ी आरंभ है भद्रक रे शिशु मंदिर रे मु पाठ पढ़िली शिशु प्रारंभ रु नहीं कि प्रथम श्रेणी पर्यंत 12 वर्ष पढ़िली तापरे +2 टा मोर होची भद्रक जूनियर कॉलेज जेतु भद्रक रे थिला बापा बो छाड़िले नि बाहर को पढ़िया पे मोर बीजेपी कॉलेज आसी थिला सिलेक्शन किंतु घरे छाड़िले नहीं कहले जीवु तो कौन अच्छे रही घरे आ 2 वर्ष तेणु घरे रही +2 सरीगला +3 बा ग्रेजुएशन जोटा कहती से कली ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय OUAT ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अधीन गोटे कॉलेज अच्छी कृषि महाविद्यालय चिपिलिमा तो सही मु ग्रेजुएशन कली 4 वर्ष BSc एग्रीकल्चर कृषि स्नातक भाव से पाठ पढ़िली पोस्ट ग्रेजुएशन करने इच्छा थिला कृषि विषय रे किंतु शस्य विज्ञान बा एग्रोनॉमी मोर इच्छा थिला जो ऑल इंडिया एग्जाम देली काउंसलिंग गली मते एग्रोनॉमी मिलता रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से खाली एडमिशन नहीं पलि आसिली क्लास स्टार्ट हवा पूर्व घरे आसिक आ गोटे चिठी पहुंचला रैंक लेटर देखला बेलू BHU बा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होता से मोर भल रैंक अच्छी से मत मिल शस्य विज्ञान तो मुझे भाविली बोधे रायपुर न जाकि
बनारस गले भल हम बनारस बीएचयू गोटे भल इन्स्टिट्यूट भल यूनिवर्सिटी बोली ना अच्छी तार विश्व खाली भारत में नुहे बहुत भल यूनिवर्सिटी सेठी गली सेठी जो काउनसिलिंग चलला काउनसिलिंग हल रे देखिली जे मो रैंक जदियो बहुत भल अच्छी 12टा सब्जेक्ट 4-4टा सीट समुदाय 48टा सीट अच्छी मु जो सब्जेक्ट चाहूँगी से सब्जेक्ट 4टा सीट ठीक मो पूर्व रैंक रे सरीगला तेणु मु देखिली जे जदि मते शस्त्र विज्ञान न मिलुची सेपटे मु एडमिशन करना है रायपुर रे एठी जदि न करूची ताले हुए तो ए वर्ष मोर बेकार पड़ेगा तेणु से डिसाइड कली जे शस्त्र विज्ञान न मिलू आउ जहाँ भी मिल करदेवी जहाँ बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन थिला ता भितर एमबीए थिला एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सेटा मु ग्रहण कली तो आरंभ हो नथिला तार एडमिशन सेटा मु ग्रहण कली जेतु सेठु मोर लाइफ तो पाठ पढ़ा सेठु बदली गला पूरा कारण मु केबे जीवन रे भाबी नथिली जे मु एमबीए करियो गोटी मुहूर्त रे ही डिसीजन नै गली और डिसीजन चेंज हे गला तेणु तापर से एमबीए कला परे विभिन्न बैंक रा ऑफर आतिला बैंक चाकरी मु करबिनी बोली जेतु पिला बेलो निष्पत्ति करिथिली माने एग्रीकल्चर पढ़िला बेले पिलांकर गोटे स्वप्न थाए जे आउ किछि नहले भी बैंक तो अछि आ कोन तो मु माने ऑन प्रिंसिपल सेटा को भाबिथिली जे ना मु बैंक जिबी नाही जहाँ भी जाऊ पर 3-3टा बैंक ऑफर थिला गोटे पंजाब नेशनल बैंक गोटे सिंडिकेट बैंक और गोटे यूनियन बैंक 3टा बैंक ऑफर लेटर मो हाथ रे धरि कहि ना जिबे ने तापरे पीजी कर सल्ला परे एमबीए कर सल्ला परे पीएचडी पाई लागिली आ पीएचडी भी ऑल इंडिया रैंक 1 आथिला मोर पीएचडी एग्जाम रे तेणु पीएचडी एडमिशन नहीं गली किंतु से समय गोटे किसी घटीगला मो गोड़टा भांगी गला से समय सेप्टेम्बर मास कोर्स आरंभ है अक्टोबर मास 5 तारिख मो गोड़ भांगी गला खटरू पड़ी गली मैंने गली गली खट ऊपर टेबुल पकई मु बाल लाइट लगौली रूम रे गोड़टा खसीगला टेबुल पड़िली सीधा खटर धार रे बाजिला मो गोड़टा गोड़टा भांगी गला क्लास जाई पालिनी रूम रे पड़ी थाए इस समय गोटे चिठी आसी पहुंचला घरे जे 2009 मसीह पूर्व वर्ष गोटे एग्जाम देइथिली ऑल इंडिया एग्जाम गोटे यूपीएससी रो सेथिरे मोर सिलेक्शन हेकी सेकंड सिलेक्शन फर्स्ट सिलेक्शन रे हेतिला मोर हे नतिला तण मु पीएचडी करी बोली भाबिथिली सेकंड सिलेक्शन रे मात्र 2 जण कर हे सेथिरे मोर हेकी एटा को आपण सौभाग्य माने कले ना दुर्भाग्य सौभाग्य बोली निश्चित भाव में मन कली कहीं ना बापा मत गोटे कथा कहले जे पीएचडी तो तू केबे भी करि परिबो पीएचडी तो एमिति गोटे रेगुलर कोर्स नै जे तो सब बेले रहिया को पड़िबो पीएचडी तो केबे भी करि परिबो डॉक्टरेट डिग्री तो केबे भी करि परिबो किंतु भारत सरकार चाकरी और सरकारी चाकरी सब बड़ कथा जोटा गोटे स्टिग्मा अच्छी सरकारी चाकरी सहज मिले बिल्कुल सर मुझे कहना चाहूली कि आपनकर निज गाँव होची भद्रक डिस्ट्रिक्ट रो एबे भद्रक डिस्ट्रिक्ट आपण काम करूछंती प्रशासनिक अधिकारी भाबरे तो सेते बेले केते खुशी लागे आपनको आ निजर जिल्लार उन्नति करिया पई आपण केते आगभर हुअंती निश्चित भाबरे एटा गोटे गर्वर विषय गोटे खुशीर विषय साइमल्टेनियसली गोटे क्षोभर विषय मध्य कहीं ना गर्व ये लगे निज लोक किसी करवा निज जिलार लोक किसी करवा निज आखपाखर मनुष्य मान मुहर हस फुटे पार्टा हूँ गोटे बहुत बड़ जिनस कहीं जो मैंने पिला बेलू तुमको ना धरिक डाकुले से मैंने आजिकल आसिकी जो कांधरे हाथ पकई देवे एक्जेक्टली मुझे से पचार चाहूली माने निज सीट रे आपण जतले बसंती पदवी रे बसथांती सेतबे निजर लोक माने चिन्ना लोक संगसाथी सेतबे आपनको सेतिकी मर्यादा दियंती ना मर्यादा नदेले मत मु ताको एथि पई ग्रहण करनी मुंडपति की काहे ना सेमाने होचंती मोर नमस्ते सेमाने होचंती मोर गुरुजन सेमाने बापा को देखिचंती सेमाने बापा को सहित मिसी जंती जणे जदी आसुकी ऑफिस रे मो सामने रे पहुंचला परे किंबा मो पाखरे पहुंची मो कांधरे हाथटे पकई देकी मो मुंडरे आउसी देकी पदटे कहबो अरे पवित्र पुओ एते बड़ हे गलानी अरे तू पवित्र पुओ तो जेतले बापा को संग माने एसो कथा कहंती से भारी खुशी लागे जा हो जे बापा को नारे मु परिचित होउची सेटा ही मोर गर्व सेटा ही मोर गौरव किंतु क्षोभ ये लगे जे बेले बेले प्रशासनिक सीमा भितर थाई आम समस्त सब इच्छा पूरण करि पारुना समस्त सब जो रिक्वेस्ट किंबा जहाँ अनुरोध ताको आमे पालन करि जे निजर संग साथी लोक अछि मोर सब हेइ जिवो बोली जो भावना लोकंकर थाए सेटा सब समय संभव होय स्वाभाविक से भावना रहबा स्वाभाविक मते मध्य सेमती मु जतबे जहाँ पाखु जाइछि मते चाकरी करि नथिली ततबे मते मु भी अन्य मान पाखु अच्छा बिल्कुल हेडा हुए एमती हुए तो सर मु कहबी आपण भद्रक जिल्लार प्रगति अन्य तुलना बहुत पछर रही बोली चर्चा हुए एथिरे आपनकर मतामत कौन एकमत केते भद्रक जिल्लार प्रगति जदि आपण कहबे व्यक्तिगत भाव रे मु कहबी कारण एठी भद्रक अनेक पर्यटन स्थान थाई कि मध्य ताको अणदेखा करा जायछि
ମୁଁ ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଟା କହିବି ନାହିଁ କେବେ ବି। ଆପଣ ଏଟା ନୋଟ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ସ୍କୋପ ଅଛି, ଯେତିକି ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ଆଭେନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରନ୍ତେ, ଠିକ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଟା ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି 4ଟା 5ଟା 10ଟା 15ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେମିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ। ଏଟା ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା, ଯୋଉଠି କି ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଆଉ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଛି ଆଉ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ୟାର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଭା ହେବ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏମିତି ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ବିଲକୁଲ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁ, ଆମର এই শুভেচ্ছা କାମନା ରହିବ। ତେବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ତହସିଲଦାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଛି କିଛି ନୂଆ କଲେ ହିଁ ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହିବ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇନାହିଁ। ସତ କଥା ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ମୁଁ ଥରେ ଖାଲି ଦେଇଥିଲି ଆମର ଷ୍ଟାଫ ମିଟିଂ ରେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି କରିବା କି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାଇଚାରାର କଥା ଆସିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ମତେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପର ଷ୍ଟାଫ ମିଟିଂ ରେ ମୋର ଯିଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଆଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଆଡୁ କହିଲେ ଆଉ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଛୁ ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ହଉ ନୂଆ କଥା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ପେପରରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ଯୋଉଟା କି ଭଦ୍ରକବାସୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଉ ଖାସ କରି ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର। ତ ସାର୍ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମର ସମୟ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଲାଣି ଶୋକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ, ଖାସ କରି ମୋ ତରଫରୁ କହିବି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଉ ଯାଉ କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାରରେ ଆପଣ କଣ କହିଯିବେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? କରୋନା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କରୋନାକୁ ଡରନା ଭାଇ। ଆଉ ଇଏ କରୋନା ଆଜି ଅଛି କାଲିକୁ ନଥିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣ ପରମିସନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କରୋନା ପାଇଁ 2 ଧାଡି କବିତା କହିବି। 2 ଧାଡି? ହଁ ବିଲକୁଲ ସାର୍, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ। ତ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଲକଡାଉନ। ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଭାରି ଭଲ ହେଲା, ଦେଶଟା ଥମ ହେଇଗଲା। ପବନରେ ବିଷାକ୍ତ ଭୂତାଣୁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କଳିରେ ବି ଭାରି ବୁଟର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଦିନଟିଏ ବି ଭେଟି ନଥିବା ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ତାସ୍, ଚେସ୍ ଆଉ ଲୁଡୋର ଆସର ବସେ। ସବୁଦିନ ଏକାଠି ସିହିରେ ଉଠୁଥିଲେ ବି ଏଯାବତ୍ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ଅଫିସର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯାହା ହେଉ ଏବେ ଚିହ୍ନିବାର ମୌକା ମିଳିଗଲା। ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା। ଦୋକାନର ତାଲା ଆଉ ସଟର ପଡିଲା, ବେପାରର ନାହିଁ ବି ନାମଗନ୍ଧ। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ମନ୍ଦିର ଆଉ ମସଜିଦରେ ବି କଏଦ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଦିନଟିଏ ବି ଆଡ ଆଖିରେ ଅନଉନଥିବା ନାସ୍ତିକଟିଏ ବି ମନ୍ଦିର ଯିବାର ବାହାନା ଖୋଜିଲା। ହଁ, ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଭାରି ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି କବିତା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ କବିତାର ଅଂଶ ଥିଲା ଇଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ମତେ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏତେ ବଡ କବି, ଗଦ୍ୟକାର ଆଉ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର।